Elhamdülillah. Ve salatu ve selam ala Resulillah emma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Biz özümüzün bayağı hele başlayan dolbarızı ulantudağız. Alda olsa leylek sülüktü moldaları. Bizden bugünkü konuğumuz ekövüzün ustazımız bir ustazda okuganbız. Anda atımızdan okşoş. Bugünkü konuğumuz Nimet Damla'da. Anda sözlü Nimet'in özüge verecek oladı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm assalam ve rahmetullahi ve berekatuh. Hoş geldin Nimet. Bizden efirge. Anda sen birinci özüngü tanıştırıp geçsen. Özün qayerden bolasın? Atan Moldovu, Leylek'tin qaysı ayından bolasın? Qaysıl urudan bolasın? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah subhanahu ve ta'ala'ya mahlular bolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar jana salamlar bolsun. Men özüm atım Amraqulov Ni'matullah 1979-yılı törölgömün inşallah. Men özü Koktaş degen ayılda, Leylek rayonu Koktaş ayılda törölgömüz inşallah. Bizden uruğuz küçük uruğusudan biz. Menin emi aytıp keterim, bizden atalarım molda olgun, ata babalarım var. Biz pakaleyne mene molda olup kelatağız inşallah. Menin çoğ atamның baldары molda bolboy kalıp, çoğ atamның damlalığı bizge ötüp algan, oşonto aytıp kalat da çoğ atalarım. Bizge nasip kılmadı, Allah sana nasip kılgan eken dep. Hem ошол баягы dinge olgan kızığı, misal kança yaşından je kaysıl sebeplerden ulan başlagan. Köpçülüge баягы bir sebep menen ошо dindi okup başlagan da. To'g'ri aytasiz. Bizden dinge kızığım menin atam, çoğ atam meni çoğ enem kolda çoğ egomun. Sebebi men özüm atam enem bile Sayızdın kezinde men özümün atam mekanik bolgon. İsfanada Ersu degen жерде mekanik bolgon. Men çoğ atam men çoğ enem kolda çoğ oyup menin çoğ atam çoğ enem kolundan 2 yaş 3 yaştan bastap çoğ egomun da. Oşol kişiler özünüz bilesiz go, murda seni kim jaratkan dep, men Allah jaratkan, sen paygambarın kim Muhammed aleyhisselam, sen dosun kim dese, dosum Çariyar dosumu, Çariyar çantada yürötken de tajikçelep, Çariyar çantasida törtö dep, Abu Bakr Sıddık, Hazreti Ali dep aytып jelek da. Jaş kezimden atam oşonto yürötkön da, Fatihani İhlasты daim jattatчу эле. Жанагы atam enem daim jattatчу эле da. Anan çoğ enem bolsa, çoğ enem kolda çoğoyup, anan bir 3. klasta meni taynem özü büyatında. Ayaldardı okutat. Kur'an'dan sabak beret, talim beret. Oşol kişinin koluga alıp bardı. Jüremi balam nerem oku, erteң biz ötkönde bizin artımızdan Kur'an okuysun. Hatim kılıp duruş, bizge bir adam kerek dedi. Anan makul anan endi barbayım dedim. Biz jaş balabız da biz oyunga kızıgabız. Men barbayımın men dep bunday kaçsam dele karmap gelip meni çapanımды kiygizip taynem koluga alıp bardı. Alıp bardı dagı atı Bübüsara da. Bübüsara men saga şunu nevremdi berdim. Şunu tamganı үйrötüp Kur'an okutup çıkarasың dedi. Ana menim da үйgө bir burçka oturguzup koygon. Taynem oşol sözde hazır dil ayta öğret da. Sen de bunu la ilahe illallah Muhammed Rasulullah menen Bismillah'ni 3 saatte jattay algan emessin deydi da. Şonda janagı jaş bala bolgonбуз da biz oyunga kızыкkanбыз da. Oyunga jattay alбай анан oşodon taynemin kolu da bir kança ol tamgalardı. Anan la ilahe illallah Muhammed Rasulullah malim sanında bunu kalimeler var go. Oşol jerge çeyin okudum. Emegeyle az kalat da bulcağı. Bulcağı Kur'an az ele kalat. Andan oşonda mana Molda Zulkaynar Rahmal Molda Zılkan ustazımızdan Molda Samat degen şagirdini bile öleğiniz. Oşol kişi bizden Koktaş'tan bolot. Oşol kişi baldardı sabak okuta başladı. Erkek baldardı. Anan jana taynem aytты. Emi men ayal kişi. Sen erkek. Bardağı emi oşo Molda Samat'ta oku dedi. Oşonda al kişi mektepke keçinde okutat ele da bizde. Daim mektepke keçinde okutup oşonda bir 100 bala okuyt elek. Mekteptin zdaniyasında. Zdaniyasının içinde. Anan bizden jana aylыбызda çoğ çayxana salıngan Sayızdın kezinde.
Ana mектептен ал жака көчүрдү. Көчүрүп ошол жерде 100 бала окуйт элек кечинде. Мисалы исме менен окуйт элек да, бир күн 50 бала, бир күн 50 бала окуйт элек. Ошондон бир күн мен энди кичине Куранга түштүм, анан тажвид сабактарын өтөт эле Дамылла, Молда Самат Дамыллабыз. Өтүп анан бир күн бардым Дамыллага, сабакка бардык. Барсам анан балдар баары кеткенден кийин Нематулла сиз калың деди. Калайын да анан калсам отурду дагы Нематулла менде бир пикирим оюм бар деди. Айтайын деди. Сиз менин балам менен бирге Молда Зулкайнарга барып окубайсызбы деди. Мен рахмал устаз Молда Зулкайнар Дамыллага ушинтип келип калганмын да. Окубайсызбы деди эле. Мен айттым, мен билбейм дедим, атама бар айтып көрөйүн дедим, сурайын дедим, үй билер эмне дейт экен деп анан барып айттым да, устазым ушинтип айтты десем, атам макул деди. Бир аз окуй бер деди. Анан мен ошондо бир 5-класс бекенмин, 6-чы ошондой элем да. Ал кезде билесиз го 9га чейин чыгарбайт эле. 9дан кийин рухсат берет эле. Бардык, анан ошол жылы эле Дамыллабыз устаз өтүп кетти аламдан, Молда Самат Дамылла. Өтүп кетип, андан кийин ошол кезде атасы Молда Ажыбай устаз Сүлүктүдө имам эле. Андан кийин анан Көкташка көчүп келди Молда Ажыбай Дамылла. Биз ошондо Рахмал Молда Ажыбай Дамыллада окудук. Ошондо Куранды жаттабай эле окуп хатим кылдык да, устазыбызда. Хатим кылып бүткөндөн кийин айтты: "Мен эми илимим жок" деди. "Мен араб тилди жакшы билбейм" деди. Молда Ажыбай Дамылла устаз айтты: "Эми" деди, "Сиздерди эми мен атамдын аты Абдыкафар эле да. Анан атам Молда Ажыбай Дамылланын колунда окуп, мына койчулукту тапшырган, пенсияга чыккандан кийин ошол кишинин кызматыны 4 жыл, 5 жыл кызматыны кылды. Эртең менен барып Дамылланы устазыбызды үйүнөн мечитке чейин эшекке мингизип алып барып, да кайра алып келип коет эле да. Ошол кишинин колунда сабак алып, Ясинди, Табаракты, Амманы бүт жаттады. Араб тилин окушту үйрөндү да. Ошондон Абдыгафар деп кичине өзбекче аралаштырып сүйлөйт эле да Молда Ажыбай Дамыллабыз. Абдыгафар, энди биздин анабыз жетпейт илимибиз, муну Молда Зулкайнарга берейик деди. Анан атам да макул деди. Ошондон 8-ди бүткөндөн кийин анан Молда Зулкайнар устазыбыздын колуга алып барып берди. Сиз айткандай баягы онда адат бар экен го, баягы нан, чапан, бирденкелерди кылып алып барып, анан устаздын алдыга Басмойго алып барып тапшырды. Басмойго анан устазыбызга барып, энди өтө менен 1 жыл алдың, менин тагам Молда Садык деген ал окуган эле да Молда Зулкайнарга. Жүренен бар, анан ал мени коркутуп койгон да, Молда Зулкайнар ушундай катуу киши, урушат, камчы менен урат десе, мен барып эле Дамыл устазын көрүп эле коркуп калганмын да. Ал өтө сүрдүү киши, өтө катуу окутат. Эси тартибиң жаман болсо камчы менен урат деп коркутуп койгон. Мен устазымды барып көрүп эле коркуп калганмын да. Алдынан эле коркуп калганмын да. Ошондон атам рахмалы чоң атам алып барып, сөөгү биздики, эти сиздики деп устазга тапшырып кеткен. Басмойго алып барып, ошо Басмойдо жатып окуганбыз да. Ошол жылы мен Басмойдо бир 6 ай каттап окудук. Бизде берги корпустар бар го Басмойдо, ошол жака бир жатакананы сүйлөшүп берди. Ошол жерде жатып, устазга каттап окуйт элек. Мечитке же үйгө барат элек, мечитке барып, каттап окуп, бир 6 ай ошо айылда Басмойдо жүргөндө Мавдал кыраатын 1-сini бүтүрдүм Ниматова. Ошол жерде окуп. 1-сini бүткөндөн кийин анан Казакстанга чакыруу келип калды. Устаз Рахмал устазыбыз менен Казакстанга кеттик да. Мен барганда берге мечитиңиздер бар го. Устаздын үйүнүн алдыдагы ошол жерде хужурада балдар сабак окуйт эле. Биз да ошолорго кошулуп сабак өтөт элек да кечинде. Өтө жакшы убак эле да ошол убак. Ошол убакты сагынам да азыр. Анан эмеде Молда Зулкайнар ошол канча жыл Казакстанга барып иштеди, канча жыл сени кошо ээрчитип алды. Биз билебиз да. Казакстанга барганда ошо балдар сабаксыз калып кетпесин деп шакирттерин кошо ала кетет эле. Ооба, туура айтасыз. Мен
Ошол жылы болсо мен 93 барган болсом, биз 93 кышында кеткенбиз. Мен 2000-жылы Казакстандан бүтүрүп келгенбиз да, ошондо 7 жыл жүргөм мен устазым менен. Устазымдын айтышы боюнча бул киши 75-жылдардамы же 80-жылдарга жакын барган экен да өзү. Баягы Сүлүктүдө казактар келген экен го, баягы кыйынчылыкта Сүлүктүгө көчүп келип ошол жерде төөлөрү менен баягы шахтада иштеген экен, жүк ташып. Ошолордун бир Жамал Казак деген досу болгон экен устаздын. Ошол кишинин себебинен Казакстанга чакырып, орозолорду барып ошол жерде Куран окуп, дамылачылык кылып жүргөн экен. Барып келет эле да биз билгенден. Орозодо барып келип жүргөн да. Андан кийин биз барганда эң биринчи биз Келес деген айылга барганбыз. Муну Чардара ауданы, Келес району, Келес деген ауыл деп коет экен. Ошол жерге барганбыз. Ал жерде мен биринчи бардым. Устаз бизди Ырыс деген жээни бар эле, устаздын, тааныйсыз го? Достуктан, достуктан. Ошол киши менен экөөбүз бардык. Бары эми түндө бардык да. Барсак эле бир айдала да. Ал жерде казактарда ушунча малы көп экен аларда. Бир чоң талаада эле 15 үй бар да. Болгондо аралыгы бир 500 метрден. Ар бир үйдүн. Мен таң калдым. Биз кайга келип калдык деп, Казакстанга. Ал баягы бияктан Сунгат деген бала барган эле Казакстандан. Устазынын колунда окуйт эле. Ошол кезде Сүлүктүдө окуйт эле да. Биз жүргөндө дагы ошол Аман Казак деген бар эле. Асан Казак. Анан Асан бар эле. Асан өтүп кетти деп уктум. Өтүп кетти. Ал киши өтүп кетти. Окуйт эле. Биз келгенден кийин дагы кичинелер келген экен да. Сиздерден Байзак дегени келген эле. Байзак келген эле. Байзак сиздер менен тең. Ал киши дагы азыр бир Славянка деген монгол бар, центр. Ошол жерде имам экен. Байзак. Машалла. Машалла. Биз бардык. Өтө эле бир чоң талак эле барып калдым. Мен таң калдым да. Бардык, анан ошол жерде Сунгаттын авулуда бир жума жүрдүк. Анан бир жумадан кийин устаздар барды. Барып анан биз Жетисай ауданы Кыржылдык совхозу деген жерге чакырган экен. Ошол жерде бир Кемал деген бир абабыз бар эди. Аны Кемал көкө деп коет элек да. Ата деген, көкө деген ата да. Көкө деген ата деген Кемал көкө деп коет элек. Ошол киши совхоздун кезинде главный бухгалтер болуп иштеген экен. Иштеген экен дагы өтө иманы бекем, намазга бекем киши болгон экен. Монол комнатасын култап коюп намаз окуган экен да. Намазды таштаган эмесмин дейт. Жанагы Кемал көкө өзү айтат да. Өзү өмүр баянын айтып берди да. Динге кандай кызыгып калгансыз, бизди эмнеге чакырдыңыз, анда биз эми кичине балдарбыз сүйлөшөбүз да, ал киши биз менен да сүйлөшө берет эле. Ушунчалык жумшак киши эле да. Ошондо айтты, дамылоз менен отурганда ошондо айтып берди да өмүр баянын. Мен өзү жетимчиликте чоңойгонмун деди. Бирок кийин окууду окуп, бухгалтерияда өттү, анан бухгалтер, күчтүү бухгалтер болуп, намазга бекем элем дейт да. Мен ата-энем өттө намазга бекем эле дейт. Мен комнатамдын эшигин култап коюп, намаз окуйт элем дейт. Мекен баягы секретаршалары мындай ким келди, келбеди айтып турат экен да. Ошондон ошол киши бизди чакырып, ошол жерге бизге биринчи чоң бир мына активный залы бар экен, ошол жерге жатып жүрүп, 1 жыл, 2 жыл ошол жерде балдарга сабак бердик. Андан кийин бизге айыл өкмөттүн бир жеринен жер алып, ошол жерге кичине медресе салып берди да. Кемал көкөбүз. Ошол жерде биз ошондо азыр сизге айтып кетсем, биз ошол Кыржылдык деген совхоздо 4 жыл сабак бердик балдарга. Устазыбыз бизге эртең менен сабак берет. Биз анан кыздардан 2 группа бар эле, 2 класс. Анан бизде кичинекей балдар бар, орто жаш, анан чоң улуу жаштагы болуп, полный класс бөлгөн эле. Мен ал кезде эми баргандан кийин мен Мавдал Карат 2ден баштадым. Барып Казакстан Мавдал Карат 2ден баштадым. Андан кийин ал жерде сарфты окутту, дурусун, нахвияны окутту. Андан кийин сразу эле бизде анан баягы Мажмай Латаев бар го, аларды окугандан кийин Мажмай Латаевка түшүрдү. Андан кийин Мунаббихатты окутту. Мунаббихаттан кийин анан
жанагы мухтасарга салды. Ошол жерде бизге сабак берет эле. Биз сабак окугандан кийин анан завтрак кылабыз, тамак ашы жеп туруп, анан саат 9-да балдар келет. Балдарга сабак беребиз. Ал кезде баягы мектеп окуйт да, кээ бир эртең сменде окуган балдар абеттен кийин келет, пешинден кийин. Пешинден кийин окуган балдар эртең менен келет эле да. Эки жакта окуйт эле балдар, кыздар дагы сменмен алмашып окуйт эле. Жалпы ошондо канча баланы окутту устаз? Мен эсебиз боюнча кыржылдыктан бир 2000ден көп бала окуду. Кыз бала болуп туруп. Анан ошол Жетисай ауданы, Чардара ауданы деп коет. Ошол бүт айыл-айылдардан келгенде биз бөлүп жатканда 85 бала жатат элек. 80 бала, 85 бала бир комнатада 10 кылып бөлүп койгон эле. Биз дайым мени бир комнатада устаз өзүнүн алдыга алып жатат эле. Биякта кровать кылып койгонбуз устазыбызга, кыбла тарапта. Ал киши түндө туруп тахаджуд окуйт эле, анан өтө Куранды көп окуйт эле. Куран окуйт эле, анан мындай китеп жазат эле. Баягы угуп келген хикаяларыны бүт бир блокноту бар менде. Сизге бир күн алып келип көрсөтөмүн. Ошону отуруп алып бүт хикаялар жазат эле. Анан түнү менен мен бир байкап калдым устазымды. Түнү менен туруп намаз окуп, дуа кылып, Куран окуганын көрдүм да. Өтө мындай аракетчил, алым киши эле. Мен ал кишинин зейни бар го, ушунчалык кайыл келген жерим баягы Мушкати Шарифтен хадистен берип отурат, ошону ойлонуп, сарфка салып туруп, ошол сөздүктүн маанисин бизге чыгарып берет эле да. Мен ошондо ушунчалык күчтүү эле баягы араб тил боюнча дагы. Бир мисалы окуп кетип атып, бир жерден изденбейт да араб тилди. Биз азыр токтолуп калабыз го, бул сөз кандай болуп калат десек, ал киши токтолбойт эле. Баягы Мушкати Шарифта зерзалары жок, ошо полный окуп, өзү айтып перевод кылып берет эле да. Жанагы Мушкаттын чекесинде жазуулары бар го, бул шархтары. Ошолорду вообще карабайт эле. Мен устазымдын илимиге ошондо таң бергенмин. Өтө күчтүү экен да. Ошондо биздин устазыбыз мен билгенден бир 20 кеминде 20 жыл бар ошол жерде Казакстанда сабак берди. Анда Казакстанда ошол бир эле жанакы 40 жылдык совхозунда сабак берди же башка айылдарга дагы барганбы? Жок, башка айылдарга барганбыз. 40 жылдык совхозунда 4 жыл жүрдүк. Андан кийин 40 жылдыктын ылдый тарабында Вин совхоз деген бир совхоз бар экен. Ал жерде 4 ай сабак бердик. Андан кийин Чардарада жүрдүк 1 жыл. Чардара совхозу аудан деп коет экен, центр болот экен. Ошол жерде 1 жыл жүрдүк. Андан кийин мына Келесте 1 жыл жүрдүк, Келес ауданында. Андан кийин дагы өтө көп жерлерде жүргөнбүз. Эң көп жүргөн жерибиз биз Кыржылдыкта көп жүрдүк. Ошо анда Молоз Кайнар Дамла устазыбыз Казакстанда дагы өтө эмгек сиңирген экен да. Эмгек сиңирген, өтө эмгек сиңирген. Устазыбыз ошол жерде сабак алган балдар менен мындай байланышың барбы? Себеби мына 1 жыл, 2 жыл болду окшойт, интернеттен көрүп калдык. Бир казак жигит умра кылган экен. Устазым кыргыз молда деп коет элек, Молоз Кайнардын атынан умра кылдым деп туруп, ошо интернетте көрүп калдым да. Себеби бизде ошол устаз окуткан деп интернетке жарыялап, атынан умра кылдым дегенин мен бир көрдүм эле. Ооба. Ал ошол сиз умрада айткан бала ал Чардара ауданынан болот. Чардара тарапта өзүнчө ал аудан. Ошол тараптан болот. Бизде устаздын окуткан шагирттери эң алдыңкылары азыр муфтиятка чейин барды. Казакстан муфтиятыга чейин. Бизде устазымдын бир досу бар эле, ошонун баласы Данияр Кары деген бар эле. Бизге келди, мен аны өзүм окуткам да Курандан. Мен сабак берет элем. Сабак бердим, бирок Алла Таала үннөн берип койгон да. Мына табигый берген да Аллах Таала. Куранды окуп баштады, маалим саны бүттү. Куранга түшкөндө ушунчалык үнү жакшы чыгат эле да. Ушунчалык сулуу окуйт эле. Баягы маттарды созот го, мады муттасилдерди. Ушунчалык жакшы окуйт эле да. Аны биз Куран окута берет элек. Ошол бала муфтиятка чейин барды. Биздин Максат Дамылабыз муфтий болуп турганда Сарагаш ауданына барганда, ошондо ошол Данияр менен сүйлөсөм айтты,
Men Muftiңерде 3 gün men erçitip жүрдүм dedi да. Бүт баягы иш сапары менен ал жака алып барып, бул жака алып барып, максат дамылла менен бирге жүрдүм dedi. Андан кийин дагы азыркы менин катташым бар, досторум бар, ал дагы устазыбыздын шагирттери. Азыр Бакытжан деген бир досубуз бар, ал Алматы каласында, шаарында имамы хатип 30 мечитке ошондо экен го, имамы хатип бүт бир 30 мечит ошонун карамагында экен. Анан дагы бир Асан деген дамылла балабыз бар, ал бир чоң централь мечитте имам. Анан Машрап деген бул устазыбыздын досунун баласы болот. Молда Абдулла деген бир досу бар эле. Ошол кишинин баласы дагы бир чоң мечитте имам азыр. Анан дагы мына Жетисайда, мына Чимкент шаарында биздин Молда Бердалы деген досу бар эле устазыбыздын, Казакстанда. Ошол кишинин бир Абдусамат Дамулла деген бар. Ошол киши Чимкент шаарында имам болуп атат бир мечитте. Анан Жетисайда Кенже деген бир дамыллабыз бар. Мына биздин Кызылкыяда окуп кеткен экен, 2 жыл окуган экен Кызылкыяга келип. Андан кийин бизге барып окуду. Биздин колубузда Мухтасарды, Мушкатты, Тафсири Жалалайнга чейин окуп бүтүрдү. Андан кийин Алматы шаарында бир медресе бар экен го, чоң. Ошондо 5 жыл окуган экен. Окуп азыр Жетисай шаарында ал киши дагы имамы хатип экен. Чоң имам болуп. Анан дагы биздин жанагы кыржылдык совхозунда өтө айлана чөйрөсүдө айылдар көп. Ошол айылдарда азыр бизден өтө балдар көп окуган. Ошолор ар бир мечитте ар бири имам. Ошол балдардын. Азыр мени чакырып атат, келген бир сен эски жүргөн медресебизди көрсөтөлү дейт. Ал жактар өтө өзгөрүп кетиптир. Бардыгы уже имам болуп кеткен ар бир мечитке. Азыр кече мен досторум келди, ошол жерден катташып турабыз да биз, казак дамыллалар менен. Алар айтышты, бизде баягы центральный жол бар эле, өтө чоң, ал жерге ошол жердеги айлана чөйрөдөгү айылдар келип, айт намаздарын, жумаларды окуйт эле. Ошол жерде биздин бир досубуз ошол жерде азыр имам экен. Азыр биздин устазыбызга окуган балдар барысы ар бир жерде имам. Машалла. Ошол устазыбыздын Молдо Кайнар Дамланын ошол сепкен үрөндөрү да мындай Үрөндөрү иншалла. Бул садака жария деп коет. Канча жерден шакирттерди чыгарды, ошолордун ар бир окуган намазынан, Куранынан, кылган жакшылыктарынан иншалла Аллах Таала куру калтырбасын, аркасынан сооктору жетип турсун. Анан ошол Дамланын сабак бергендеги кээ бир мисалы методикаларынан бир экөөнү айтып кетсең. Мисалы биз эми 3 жыл эле окудук да. Сен эми көбүрөөк окуп, анан ошо Казакстанда дагы көбүрөөк жүрүп калдың да. Мен угат элем да, ошол балдар эгер окуп алса, артынан урам десе качса кууп жүрө берет эле дейт го айылдарда. Кармап алып уруп, ана кайра келет эле, ата энелер да унчукпайт эле дейт. Ооба. Биздин устазыбыздын тактикасы ушундай эле да. Мен да өзүм 7 жыл бир комнатада жашап, устазымдын кызматын кылдым. Устаздан Алла разы болсун. Устазымдын ушундай характери бар эле да, уялбайт эле, тартынбайт эле. Баягы ачык сөздү ачык айтат эле да. Ача тартынбайт эле. Устазыбыз бизге сабак берет эле. Сабак бергенде баягы эми бизди Дурусун Нахвияны окуткан, өзүңүз билесиз го, Мушкати Шарифте жанагы зер-зарары жок. Ошондо сабак берип, баягы окутат го мен темалар. Хадисте окутуп аткандан баягы зер-зардан адассак, сен адаштың дебейт эле да. Мындетип жан баштап алып отурат эле, биз баягы айлана чөйрөсүдө отурат элек. Мындетип отуруп эле, мен энди жанында отуруп калган экен, менен Мушкати Шарифтен окутуп атат. Биз окуйбуз, өзү перевод кылып айтып берет да. Бизге 2-2 беттен сабак берет эле, бир 4-5 бала окуйт эле. Эртең менен намаздан кийин сабак алат эле, анан катуу окутат эле. Сен адашпагын, сен эртең балдарды окутасың. Мунун күнөөсү бар, мунун күнөөсү моюңда калып кетпесин деп өтө зери забарга өтө катуу көңүл бөлөт эле да. Анан туугандар бул жерде мына зери забар деп коет го бизде. Баягы араб тилиндеги аракеттер, фатха, касра, дамма деген белгилерини ошол жерде аракет деп коет арабча. А бизде баягы көбүнчө Тажикстан барып сага калгандыгы үчүн зер забар пеш деп ошо зер забар деп көрүп калганбыз да. Аракеттерини бизге өтө көңүл катуу бөлөт эле. Анан жана окубаган балдарды үйүнөн барып
алып келет эле казак балдарды. Казактарды. Ооба, Жүр сабакка деп. Жүр сабакка деп. Баягы бизде журналыбыз бар эле да. Журнал бар эле да, баягы азыркыдай эле мектептегидей жоктойбуз да. Жоктоп анан өзү сабак өтөт эле. Мындак текшерет эле. Текшерип туруп, паланчы түгүн чыккана десе, жок десе, бар айтып кел дейт да, жана балдарды жөнөтөт. Жөнөтпөсө барып өзү келбеген балдарды өзү зерикпей барып айтып келет эле да. Алдыга салып, ал жанагы балдардын ата-энеси дагы эч нерсе дей албайт эле. Ата-энесини да урушуп, сен мага бердиңби? Уже бул меники дейт эле да, өтө катуу окутат эле да. Эң аягы Кур'анда алдыңкылары Мушкати Шарифке түшкөн эле да. Жанагы Мухтасардан намаз китебини, тахарат китебини, анан да кайсы нике талакты окутуп туруп эле 4 китепти. Анан кийин Мушкати Шарифке салган эле да, устаз. Өтө балдар аракетчил эди. Мана ушул эң алдыңкы балдарыбыздан Мушкати Шарифке түшкөн 20 бала бар эле. Аны устазыбыз өзү болгондо өзү сабак берет эле, анан кебирде конокко кеткенде биз сабак берип калат элек да. Анан коркот элек сабак берип алып, анан эрте устаз сураса катуураак даярданып келгиле, биз эрте силердин үстүңөрдөн таяк жебейлик деп. Себеби биздин ар бир баягы сабак бергенибизде балдар биз кандай айтсак, алар жанагы аракеттерди коюп жазат да, коюп жазып, ошолорду анан ката кетсек, бизди чакырып алат эле да, ошолордун алдыда урат эле да. Сен эмнеге ката кетирдиң деп да. Сен аракеттерди мисалы и менен аң ортосунда айырмасын билесиңби? Асман менен жерде айырмасы бар деп мен бир Мажмай Латаифтен сабак берип калдым. Баягы энди балдарга. Мен жаздырабыз да, биз анда китеп жок. Анан доскага жазабыз, балдар ошону жазат тетрадына. Мен сабак бердим, сабак берип анан эртесин устаз өзү ошол балдарга сабак берип анан да үй тапшырмасын сураган. Сураган бир баланы тургузуп окутса, ал бала жанагы мәнди минде окуп кеткен экен да. Жазып кеткен экен. Ким токто дептир. Туура оку десе, бизге кече устазыбыз ушундуп жаздырды дептир. Ким Нематулла. Бар чакырып кел деп, ошол баланы жөнөт. Биз энди мында комнатада өзүбүз сабак даярдайбыз да. Сабак даярдап отурса анан устаз сизди чакырып атат Дамулла деди. Анан энди Дамулла чакыр десе жүрөгүңүз зырт этип коркуп кетесиз да, бир коркуунан эмне болду экен. Анан барсам класска киргизди, анан кел бияка кел деди. Анан бардым. Оку муну хадисти деди. Мен өзүм билем да. Окуду мен да окуп кетсем, эмнеге деди сен балдарга мин деп жаздырдың деди да. Сен билесиңби деди. Мен менен мин айырмасын билем дедим. Эмнеге булар ката окуп атат го деди. Анан ошондон жанында камчысы турган экен. Камчысы менен 2-3 жол чабып үйдө аркама жаз убагында күн ысык бир эле көйнөк менен. Мына кийин мындай ката кетирбе деди. Себеби мунун күнөөсү өтө чоң болот. Анан урушу бар эми деди. Устаздын баягы окуткан тактикасы катуу эле. Мисалы балдар бар го, жанагы полный тапшырма менен келет да. Устазды көрсө баары коркот. Устаз келатат деп эле баарыбыз патырпая бир жака конокко кетип калса, эми устаз кетти деп баарыбыз жай нар жак бер жака басып чыгып, сүйлөшүп, отуруп, анан кенен жүрүп калабыз да, басып калгандан устаз келатат дейт балдар. Бирөөдү коюп коебуз да. Устаз келсе айтасың деп. Ошондо устаз келатат дейт, чуркап кел устаз келатат дегенде баягы мультфильмдеги деле патыр-патырба китептерди алып баарыбыз отура калып, бирөөбүз Кур'ан, бирөөбүз хадис, бирөө сабак берип калабыз. Ошентип да кызык болот эле да. Болсо эмнеге ойноп отурасыңар деп устаз. Кел урушат да, урушат. Мен анан мисалы мени башчы кылып кетет. Бир жака кеткенде, Нематулла, сен бүгүн ушул жака жоопкерчиликтүүсүң дейт. Анан бизде ушундай эле тамак аш боюнча бизде дежурный коет элек. Ал жерде 80 бала бар да. Күндө 2 баланы дежурный коет элек. Ошолор барып, ошо айылдагы бир аксакал бар эле, баягы устазыбыздын досу. Ошонун кемпири бизге тамак нан жасап берет эле. Абетте барып, бир чакага тамак жасап берет, көтөрүп келебиз, анан бир күндө 10 нан жаап берет.
Ошону устазыбыз бизге мындай кылып нанды төрткө бөлүп баарыбызга берет эле да. Бу солдаттай болуп отурат элек. Баягы дежурныйлар узун жаят элек дежурныйлар тамактарды куюп, ар бирибиздин кеселерибизге нандарды коюп, ар бирибизге чайларга, стакандарга чай куюп, күндө 2 бала ошондой дежурный эле да. Ошондой кылып анан даярдап коет эле. Анан тамакты ичип бүткөндөн кийин чынылар бар, кеселерди тазалап, устаз өзү тамак ичкенден кийин сууду куят эле, мындай кылып ичип алат эле. Бул деди, мында сооп өтө чоң дейт эле да. Биз баарыбыз ошондой этип ичип, чыныларды анан кийин баягы балдар дежурныйлар жууганга оңой болот экен да. Ошону өтө жакшы тарбия кылат эле бизди. Ошондо тамак ашты ким көтөрөт эле медреседе? Тамак ашты медреседе ошол балдардын ата-энелери Өздөрү. Өздөрү айтат эле. Балаң бизде азыр 3 ай 4 ай окуйт. Ошого балаң 3 ай 4 айда бир мешок ун жейт. Анан мындай жейт, мынча акча кетет чайыга, тузуга дейт эле. Анан биз жанагы тамак аш кылып берген семья бар го, аксакалга. Ага берет эле да кичине акча. Анан ошондо жанагы ошол жерде жаткан балдардын ата-энелери акча берет эле. Анан жана хайыр ихсан келет го талабаларга деп. Ошондо койлорду алып келип союп кетет эле таштап. Анан күз мезгилинде жанагы коон дарбыз ал жакта жакшы болот да. Азыр бизде мына Мурзачол коондары бар, бүт ошол Жети Сайдан келет. Ошол жерде коон дарбыз берет эле бизге, баягы тракторлорго алып келип бир телешка түшүрүп берип кетет эле. Анан өзүбүз дагы барып кичине жардам берип койгула дейт эле. Барып жардам берип, талаба балдар бир күн жардам берсек бизге кечинде жанагы трактордун телешкасында толтура дарбыз коон берет эле, муну жейсиңер деп. Анан устазыбыз кеч ушундай тартип катуу эле да. Биз каалагандай жебейсиңер дейт эле да. Алып келет эле, бир 10 дарбызды алып келип тур, төрткө бөлүп тур, ошонун бирөөнү бир бала жейт эле. Бизде өтө тартип катуу эле да. Анан биз эртең менен намаз окугандан кийин бизди чуркатат эле. Мен шу 50-60 баланы чыгарып трасса бар эле. Ошол жака алып барып бир белги коюп койгон. Ошол жерге барып кайтып келесиңер деп өзү да аркабызда жай чуркап кере берет эле. Биз чуркап кетет элек. Келип анан солдаттардай ошол жерге барып токтоп кичине дем алып туруп анан дагы кайра келет элек да. Анан турнектер бар эле, турнектерге тартынтат эле, анжимания жасатат эле. Силер обязательно окуш эмес дейт, бул жерде спортивный болгула деп чуркатып, анжимания жасап, турнекке тартындырып, жарыштырып, бизди күлдүрүп, анан жанагы бир күндөн эс алуу берет эле. Жети Сайдын центри бар го, ал кезде билесиз баягы оюндар бар эле, базарга барып, ал кездер видео залдар бар эле го эски. Ошо видео залдарга кино көрүп кетелек, ойноп келет элек базарда. Бир күн эс алуу берет эле, бир жумада. Эс алуу берет эле, жума күнү дайым эс алат элек ал жерде. Туугандар, мына биз менин адашым Ниматулланын сөзүн биз азыр уктук. Устазыбыз Малолкайнар дамына жөнүндө дагы көптөгөн бир маалыматтарды алдык. Бизде Кыргызстанда эле бизди окутпастан Казакстанга барып туруп, Казакстандагы көптөгөн айылдарында ошо кыргыз молда атырып, ошол жерде сабактарды берген. Мына ошол жердеги шакирттерден азыр Кудай мыйза Казакстандын көптөгөн ошол мечиттеринде, ошо диний кызматтарда отурат экен. Анда биз ошол сөздүн акырында ар бир келген ошол устаздан биз насаат угат элек. Анда ошол биз эми Нимат деп көрүп калганбыз. Негизи бул арабча Нематулла. Нематулладан бир насаатын уксак. Жаштарга кандай бир насаат айтат элек? Мен азыр дагы бир моосу унутуп калыптым устаздын. Айтып кетейин, Нимат ага. Анан азыр устаз өтөрдөн мурда ооруп калды. Ооруп калып, билесиз, кичине акыл жагынан жоготту да. Ошондо мен устазга ушунчалык таң калган жерим, үйдө жатат, жатканда оозунан ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген сөз түшпөйт эле. Ал киши кечинде мен бир түндө ушунда турсам, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген сөздү кайра айтып жатат да. Кайра айтып жатат.
Men taң kaldım da. Ошондо bilişimçe Allah Subhanahu wa Taala ustazının жүрөгө la ilaha illallah'ты киргизип койгон экен да. Болсом өзүнүн акылын жоготкон. Өзүнүн Tuğanlar bu жерде дагы бир эскерте турган нерсе, мен жана башында да айтпай кеттим окшойт. Устазыбызда окуп, устаздын ошол экинчи кызына үйлөнгөн. Күйөө баласы да болуп кеткен. Устаздын кызматын кылып, кийин ошо картайганда ошол Ниматулланын үйүндө дагы ошол кыз анча кезектешип карап аткан. Ошо карап атканда ошол жерде анан жана кызыны билесиз, кыз бала ушундай мээримдүү болот экен да. Жанагы карап турсам, жанагы атасынын алдыга барып, кызы шында башын коюп ыйлайт да, жаннат. Ыйлайт. Мен энди бара албайм да алдыга. Бу ата менен кызын ортосуга аралашпайын дейм да, баягы атасы менен сүйлөшүп отуруп, ата дейт, менен ыраазы болуң дейт да. Мен сизди жашооңузда бизди ушунча катуу кармап, бизди урушканыңызга мен капа болчу элем дейт да, жаннат айтат. Мен биякта угуп турам, бирок мени көрбөйт. Кара угуп турам. Ата дейт, мени кечириң дейт. Сиз бизди жаш кезибизде жакшы болсун, жакшы тарбиялуу болсун деп бизди катуу кармап, катуу урушкан экенсиз деп бечара шундай баягы устаздын чачымына өзү сәл мындай түшүп калган эле да, ошо башынан сылап, башынан өп, жана атасынын башын башына коюп ыйлайт да. Биякта көрүп мен жөн эле адам жүрөгүңүз бошоп кетет да. Баянда ата ооруп калган, жанагы путу баса албай калган, шунча ыйлап атасынан кечирим сураганда адам жөн эле жүрөгүң бошоп кетет экен. Устаз дагы мен ыраазымын, мен кызым мен ыраазымын дейт. Шундай адам көңүңүз бошоп кетет экен. Устаз, мен устазга ыраазымын, себеби устаз мени ушунчалык жакшы көрөт эле, анан мага айтат эле да, мен дайым ээрчитип жүрөт эле дагы, сен жакшы оку, сен иншалла сенин адебиң, сенин кулк мүнөзүң мага жагат дейт эле да устаз. Сен өтө жоош, жакшысың. Сен себеби сен атаң жакшы дейт эле да мага. Сен атаң жакшы эле. Мен атамды ушунчалык жакшы көрөт эле устазыбыз. Молдодукайныбыз ушундай жакшы көрөт эле. Себеби мен атам эч ким менен урушпайт эле, ушундай тамаша көй эле да, чоң атам. Тамаша көй, ар кимге тамашалап, тийишип сүйлөй берет эле. Анан дамыллага барганда дамылла менен жакшы сүйлөшүп, мамилеси өтө жакшы эле. Ошого өтө жакшы көрөт эле. Ошого акыркы өтөрдөн мурда бая балдары ар бирибиз ата-энебиздин кызматын кылайык деп анан биз дагы үйгө алып келип карадык да. Ошондо устазыбызга өтө тан бердим мен. Себеби өзүнүн акылын жөнөткөн, ал кишинин мойнунан намаз сакыт болгон. Бирок жүрөгүдөгү ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах калимасы жүрөгүдө калган экен. Ошол сөздү ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген сөздү эч качан таштабады. Мен билишимче. Мен устаздан разымын. Себеби устазым ушунчалык бизди жакшы тарбия кылды, катуу тарбия кылды, илимди өтө жакшы берди. Устазыбыздан Алла ыраазы болсун. Мен да ошол бир сүрүткө бардым. Барып зиярат кыларым барсам, как раз ошол үйдө отурган экен, анан Куран окуп отурган экен. Ниматулла дейт. Мен şu Kur'an'da okup otursam deyit, şu tamgalar bardığı kaçıp ketet deyit, tarkap ketet deyit. Kütük oturam anan akırın jiyinalып turup kelet deyit. Anam kaysıl jerge jetkenimdi dagın özüm bilbey kalam deyit. Hem Kuday Taalam hem kabul kılırsa gerek Nimatullah dep meni surayt da bayağı jerde. Karasam, oşonda da Kur'an'ı taştagan emes. Anam ustazыбыздын dagı men bir moğosunu suradım da, ustazыбыз janagı tahajjud namazını ötö köp okuyt ele. Түндө туруп анан Куран тахажжуду көп окуйт эле, өтө көп ыйлайт эле. Анан бир энди мага кызыктуу болду да, биз жашпыз, устаз, сиз мынчалык көп ыйлайсыз дейт элем да. Өзүм сурадым устаздан кызыгып, устаз мынчалык көп дуа кыл, намазды өзүңүздү кыйнап, түнү менен туруп намаз окуйсуз, мынча көп ыйлайсыз десем, мен атамдын ыраазычылыгын сурай албай калганмын. Мен ошон үчүн атам менен разыбы, разы эмеспи. Мен ошонусуну билбейм. Мен ошон үчүн Алла Субхана ва Тааладан истигфар сурап ошон үчүн көп ыйлайм дейт эле да. Мен себеби атамдын разычылыгын сурай албай калганмын деп. Мен ошон үчүн тауба намазыны, баягы тахажжуд намазларыны көп окуп, ошонун Аллахдан кечирим сурап атам деп устазыбыз бир айтып калган эле да. Өтө
Мына ибадатка бекем эле. Мына ол биздин баягы тамак аш бар го. Адал, арам деген ошого өтө катуу карайт эле. Өтө көңүл бурат эле да. Бизге мына көчөдөн тамак жетирчү эмес. Мына көчөдөгү саткан пирашки башы жетирчү эмес. Бүт өзүбүздүн даярдап келген тамактарды жетирет эле. Себеби арамбы, адалбы, ошон үчүн сен дайым бул жерден же, сен окуган илимиң сага жугат дечү эле да устазыбыз. Мен устазыбыздан ыраазымын. Алла разы болсун. Ошол азыркы Ниматулла анда азыркы жаштарга, жосы жалпы элдерге бир кандай өзүңдүн бир насаатыңды айтат элең? Мен азыркы жаштарыбызга, бир туугандарыбызга, абаларыбызга, эжелерибизге айтып кетерим. Азыр атасы барлар, энеси барлар, дайым ата-эненин бир тууганын кызматын кылыңыздар. Себеби ата-эне менен бир тууган менен мамиледе бекем болуңуздар. Себеби биздин бир тууганды төрөп бере турган азыр ата-энебиз жок. Biz hazır kızmat kılayın dese men özümden alsam men atam yok. Ve şunçalık hazır atamdı sağındım sebebi. Şunçalık sağındım sebebi men kızmat kılayın desem hazır kızmatını kıla almadım. Oşonda atam var, mende akçam yok da. Hazır akçam var. Atam yok. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, азыр атаңыздар, энеңиздер бар кезде ата-эненин кызматын кылыңыздар. Мына азыр Алла субхана ва таала бизге жол ачып койду, ажылыкка барып атабыз, умраларга барып атабыз. Ата-энеңиздерди, абаңа эжелериңиздерди, бир туугандарды колуңуздарда акчаңыздар бар болсо, умрага жөнөтүңүздөр ата-энеңиздерди, дуасына алыңыздар. Дайым ата-эненин мамилесиге бекем болуңуздар. Ата-энеге эч качан жаман сүйлөбөңүздөр, деген да сөздү айтпаңыздар. Жана şu бир туугандар менен болгон мамилеңиздер өтө бекем кармаңыздар. Мен сиздерге айтып кетерим. Андан кийин дайым намазга бекем болуңуздар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан го, өлөр кезинде намаз окугула, намазга бекем болгула деп. Men de sizlerge aytıp keterim, daim namazı taştabağınızlar. Sebebi Allah subhanahu wa ta'ala kimdi жақшы көрse qaysi pendesini, oşol pendesiga namazdı hadiya kalat eken, namazdı beret eken. Oşon üçün namazı taştabağınızlar. Sebebi as-salatu burhanil mu'min degen namaz mo'min kişinin hüccati, dokumenti, azı bizden savrameni tilde aytkanda pasportu bolat eken inşallah. Oşon üçün daim namazga beken bolunuzlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah razı olsun Nimatullah. Bizden oşal her bir saat nakırında bir hikaye aytıp koyganbız. Anda biz bugün bir hikayeni aytıp bereyim sizlerge. Bir sodager kişi var iken, şunçalık takva, Kudaydan korkkan, özünün canındağı oşal çok işlegen şeritlerini aytıptır. Buna buyumdu, eğer biri sorap gelse, bunun ayıbı var, ayıbını aytıptır, satla deptir. Ana oşan dip kelse, vayak jerde bir Yahudi kelip kalıptır. Kiyiminden tüsünden ayrılmadı da. Oşanın ayıbını aytpastan ile satı uyuptur da. Satı uyuptur vayak jerde. 3000 dirhamga satıp beripti. Satıp koyanda bayağını. Satıp jibirgen. Ondan keyin bir kança vaqtdan keyin jana kelipti da bayağı buyumdu sattыңар biz? O sattık dedi. Kimge sattыңар? Kançadan sattыңар? Ayıbını ayttыңар biz? Ayıbını aytkan jok. Biz bir Yevriye keldile, Yahudi keldile. Oşağa satıyorduk. Ağa aytıp ne kerek var deptir. Kanal. Biz alıp ketip kalgan dese oşal 3000 dirhamdı paketine salıp alıptır oşal jana başlığı menen. Çurkap, at çabıp артынан 3 günlük yoldan артынан jetip barıptır. Bartır balança degen senbi, sen buyum aldın böyle bizim dükkandan. Ova. Oşon ayıbı var ele. Ayıptı menin janımdalar aytpaptır. Kel oşon akçaң dalda oşonu kayra ber. Men Kudayın atından jop berem. Kudaydan korkam men dese, tegi evrey Yahudi aytıp koyet deyt. Oşon men bergen akçalar bardı falşivi bolчу. Sen şunçalık Kudaydan korkot ekensiň, onda mına men oşonu men çyn originalny bereyin dep turup, janakı oşol çыныğı 3000 dirhamdy berip, sen şunçay çynçylyk ekensiň, demek musulmançylyk eger uşunday tura jolga üýrete turan bolsa, anda men musulman boldum. Aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh dep kelimesini aytıp imanga kelgen eken tuğanlar. Oşonduktan
Biz bul yaşawda oşal çındık menen bolalı, çındık menen birge jüreli, daima hakikat menen yaşayla tuğandar. Anda nimetullah bir dua ol. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah subhanahu ve ta'ala'ya mahdolar bolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavatlar jana salamlar bolsun. Ya Rabbul alamin. Özün cebbarsın, özün kahharsın, özün melikul kuddusun ya Rabbul. Özün Rahmanir Rahimsin ya Rabbul alamin. Ya Rabbul alamin, bizdi bul dünyada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dep mahlukatlardan içinde adam kılıp jarattın, adamlardan içinde Mu'min musulman kılıp jarattın. Şu la ilahe illallah kalimasını bizim tilibizge berdin jana şu kalimany jürek menen tasdykdoçu mu'min musulmanlardan kıldın ya Rabbul alamin. Özüňe şükürler bolsun, maktawlar bolsun ya Rabbul alamin. Ya Allah'ım, mana bizdi bugün mana nime tawa çakırıp bizdi mana leylek-sülükde moldalar dolboru menen inşallah çakırgan eken. Allah subhanahu wa taala nime tawan ömrüge, yaşawuna bereke vergen, kasmekarlarga bereke vergen. Allah subhanahu wa taala şu nimet tavanın urpaktardan alım, karlar, damılalarda üzbesin ya Rabbul alamin. Oğul kızlarınız daim sizde hurmatlagan, sıylagan oğul kızlardan bolsun inşallah. Mana bizin Aydar Alukavuzda bizde tartıp atat. Allah subhanahu wa taala Aydar Alukavuzun yaşawına, ömrüne bereke versin. Daim şu bala çakalı urpakty bolgun sen dağı ya Rabbul alamin. Ya Allah'ım şu Kırgızstanımızga, elibizge, jurtubuzga tınçılık, amançılık, bereke vergin ya Rabbul alamin. Ya Allah'ım şu Kırgızstanımızda İslam dini jayılgan qari alımlar köp. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin dinini artından kalgan inşallah davat amallarını bekem karmagan mu'min musulman jigit kızlar köp bolsun ya Rabbul alamin. Rabbana atina fid dunya hasenah ve fil ahireti hasenete ve qina azaban nar. عذاب القبر وعذاب المحشر وعذاب المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر